الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأماتة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا دوسرا عظیم القدر مہینہ سفر المظفر اشہر حرم میں کا محرم ابھی گزر چکا. یہ سفر المظفر ہے. عام طور پر زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. کوئی اچھا کام سفر المظفر میں نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل ہندو سماج میں ایسی چیزیں ہیں، بلکہ مسلمان بھی بہت سارے جو علم سے دور ہیں، شریعت کے احکامات سے بے خبر ہیں، ان کے یہاں بھی نیک فالی اور بدچالی کا سلسلہ آج بھی ہے. اسی لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا طیرۃ ولا حامۃ. عربوں میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ بوم نامی پرندہ جب نکلتا سفر سے پہلے تو وہ سفر نہیں کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ سفر اب مناسب نہیں ہے، یہ پرندہ نظر میں آ گیا، یہ سفر ہمارا نحوست والا ہے. عربوں میں یہ بھی دستور تھا، ایک کی بیماری دوسرے کے حق میں بنفس نفیس متعدی مانتے تھے. کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی والے کے پاس نہیں جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے اس کی ٹی بی اس کو لگ جائے گی، اس کا کینسر اس کو لگ جائے گا، جو مہلک بیماری ہے. اور وہی بیماری میں بے عینی ہی بے نفس نفیس تعدی کی صفت مانتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری خود اللہ بن کر کے جس کو چاہے بیمار کے علامہ نقصان پہنچا دے. اور بوم نامی پرندہ کوئی چیز نہیں ہے. بڑا مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے. جیسے سال کے 12 مہینے ہیں، اس طرح کا یہ مہینہ سفر المظفر بھی ہے. میں نے اس وقت قرآن کریم کے الگ الگ مقامات کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے پڑھ کر کے سنایا. آیات اور احادیث میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. 2 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں. جیسے نماز کے ارکان 7 ہیں،
इस तरह ईमान के अरकान दो हैं, इस्लाम के दो रुकन हैं, इस्लाम की दो बुनियादें हैं। मुख्तसर तौर पर इन दो बुनियादों को आज की इस मजलिस में पेश करना है। इस्लाम की पहली बुनियाद अत्ताज़ीम लिअम्रिल्लाह, और इस्लाम की दूसरी बुनियाद यानी ईमान का दूसरा रुकन अशफ़क़तु अला ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह के मखलूक के साथ शफ़क़त का बर्ताव। वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है आका के इस फरमान को समझा जाए। इस्लाम का पहला रुकन और दीन की पहली बुनियाद अल्लाह के अवामिर की अज़मत, अल्लाह के कानून, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की तरफ से बनी नौए इंसानियत के लिए हिदायतनामा, इसकी अज़मत दिल में हो। अल्लाह के कवानीन, अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के फरामीन, इसकी अज़मत आदमी के दिल में हो। आज जुमे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम में सूरह जुमुआ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज़े जुमा की पहली अजान हो जाए, अब मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो। सई इलल जुमुआ वाजिब है, अपने अमल से और अपने फेल से और अपने कौल से जुमा की तरफ दौड़ पड़ो। यह अल्लाह का एक अम्र है, अल्लाह का एक हुक्म है, अल्लाह का एक कानून है। दिन में 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, औक़ात मुक़र्ररा पर दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूकी करो। अल्लाह का हुक्म है लेन देन में धोखेबाजी न करो। अल्लाह का हुक्म है शराब न पियो। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमलि शैतान। शराबी, क़मारबाज, बूत के पूजने वाले की तरह है। शराबी दौराने शराब मर गया, कुफ्र की हालत में मौत आई। सट्टा खेलने वाला सट्टा खेलते खेलते मर गया, कुफ्र की हालत में मौत आई। होना यह चाहिए था कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफनाया न जाए। शारिबुल खम्र काबिदिल लात वल उज़्ज़ा, शराबी लात और उज़्ज़ा के पूजने वाले, बुत परस्ती करने वाले के दर्जे में, और बुत परस्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। शराबी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा। शराब से, तौबा से पहले मर जाए, ईमान खत्म हो जाता है। अल्लाह के अहकामात 2 बुनियादों पर है। एक को अवामिर कहते हैं, एक को नवाही कहते हैं। कुछ करने के काम है, कुछ न करने के कामों से रुके रहना है, ये काम नहीं करना है। मनहियात और मामूरात दोनों के मजमूए को अल्लाह के अहकामात कहते हैं। अल्लाह के अवामिर की अजमत, अल्लाह के कानून की अजमत दिल में कब आएगी? जब अल्लाह की अजमत दिल में आएगी। जब तक अल्लाह की अजमत दिल में नहीं है, अल्लाह के कवानीन की अजमत दिल में नहीं। बहुत सारे लोगों की तरफ ये खिताब मुतवज्जे होता है। कितने कामिल मुसलमान हैं जो अगले दिन से जुमा का एहतमाम करते हैं, कितने नाकिस मुसलमान हैं कि जुमा का दिन आने पर भी जुमे की तैयारी नहीं करते। इसलिए इस्लाम का ज़ाब्ता फिक्ही इस्लामी का कानून ये है, जब जोहर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया यानी जवाल हो गया, जुमे के दिन अब जुमे पढ़े बगैर सफर नहीं कर सकते। जब जुमा की नमाज का वक्त दाखिल हो चुका, जुमा पढ़े बगैर सफर नहीं कर सकते। जुमा पढ़ लेने की और जुमा पढ़ने के बाद सफर करने का।
یہاں تک فقہ اسلامی کا قاعدہ اور ضابطہ لکھا ہے. اللہ کی عظمت دل میں کب آئے گی؟ اللہ کے قوانین کی عظمت دل میں کب آئے گی؟ جب اللہ کی عظمت ہے، جب اللہ کی بڑائی دل میں ہے، اللہ کے قانون کی بڑائی دل میں آئے گی. جیسے ایک بادشاہ ہے، وہ کسی جگہ سفر کرتا ہے. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بادشاہ کو پہچانتے ہیں، اس کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، اس کی طاقت کا استحضار ہے، اس کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک نادان ہے جسے معلوم نہیں کہ یہ ملک کا بادشاہ ہے، اور بادشاہت کے مرتبے کو وہ پہچانتا نہیں، اور بادشاہت کی ہیبت اور عظمت اس کے دل میں نہیں ہے. کوئی قدر وہ نہیں کرے گا. اور جو جانتا ہے منصب کو، اس کے دل میں ہیبت اور ذوق پیدا ہوگا. تو اللہ کے قانون کی عظمت کب آئے گی؟ جب اللہ کی عظمت دل میں ہے. جو مسلمان احکامات کو بجا آوری کر لیتا ہے، سمجھو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. اور اللہ کی عظمت کب آئے گی؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی. جب اللہ کی محبت دل میں ہے، تب جا کر اللہ کی عظمت دل میں آئے گی. جب اللہ کی عظمت دل میں ہے، اللہ کے قوانین کی عظمت دل میں آئے گی. یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اللہ کی محبت کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. انسان کو سب سے پہلے اپنے دل میں جس محبت کو جگہ دینے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی قسم کے دلائل 1000 آیتوں میں ارشاد فرمائے. کہیں انفسی دلائل وفی انفسکم افلا تبصرون. اے انسانوں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، میں اللہ ہوں، تمہیں سمجھ میں آئے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اپنے اوپر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات، اتنا نیلگوں آسمان عجیب عجیب قسم کی مختلف رنگاہوں سے رنگا ہوا، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی پلر اور ستون کے کیسا ٹکا ہوا ہے. یہ کسی ذات کا بنایا ہوا ہے، اس پر کسی کی حکومت چلتی ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے. اسی لیے قرآن نے 1000 آیت میں الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. عجیب قرآن نے بیان کیا. 7 آسمان بنائے. ایک آسمان کی باڈی 500 برس کی مسافت کے برابر بڑھی، لیکن کبھی وہ زمین پر گر پڑتا نہیں ہے. آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں. زمین آج کے فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ گھومتی ہے. اگر فلاسفہ کی بات مان لی جائے کہ چلو کرۂ ارض گھومتا ہے، تو زمین پر وزن کتنا؟ انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں کا، زمین کا، پہاڑوں کا، درختوں کا اور زمینی تمام تر مخلوقات کا اگر فلاسفہ کا قول لے لیا جائے اور زمین گردش کرتی ہو تو کتنے بڑے وزن کے ساتھ یہ گردش کرتی ہے. ایک دن وہ آئے گا، اللہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا، زلزلہ قائم کر دے گا، سمندر چیر دے گا، پوری دنیا میں سونامی پیدا ہو جائے گی. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ایک دن آئے گا، اللہ فرماتے ہیں آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین اپنے اندر کے خزانے اگا لے گی. یہ سب کچھ ہونے والا ہے. وہ اللہ جس نے سورج بنایا، فلاسفہ کا کہنا یہ ہے سورج زمین سے 11 کروڑ گنا بڑا سیارہ ہے جو صبح سے شام تک گردش میں ہے، برابر چکر کاٹتا رہتا ہے، اور پہلی 1 سیکنڈ میں صبح میں کائنات کی 3 لاکھ کلومیٹر میں فساحت میں پھیلی ہوئی تاریکی کو وہ روشنی میں بدلتا ہے.
اللہ نے آسمانی دلائل پیش کیے اپنے وجود پر، زمینی دلائل پیش کیے اپنے وجود پر، انسان کو کہا تم اپنی ذات میں غور کرو، میرا اللہ ہونا تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی عظمت کب آئے گی؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہے تو ما سوى اللہ میں سب سے پہلے اللہ آئے گا، پھر حی علی الصلاۃ کی آواز پر بیوی، بچے، جائیداد، حکومت، عہدہ، ہر چیز قربان کر دے گا وہ، اس لیے کہ اللہ کے منادی نے ندا دی ہے۔ اب انسان کا تھرمامیٹر خود نکی ہو گیا، اگر اوامر خداوندی متوجہ ہے اور آدمی اس کو فالو کرتا ہے تو مومن ہے، اور اگر آدمی اپنے عمل سے اس کو فالو نہیں کرتا تو وہ کمزور مومن ہے، اس کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر دنیا سے مر گیا تو کمزور مومن مرے گا۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر اللہ کے رسول کی محبت، پھر ماں باپ کی محبت، یہ درجات ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں اللہ کی تھی، اسی لیے مکے میں 13 سال محنت کے بعد نتیجہ نہ نکلنے پر پیغمبر کے حکم سے ہجرت کر لی۔ آج بھی دنیا میں لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ ابھی کا تازہ رپورٹ ہے 20 سال افغانستان امریکہ سے لڑا، 20 لاکھ افغانی مسلمان کی شہادتیں ہوئی، 1 کروڑ افغان مسلمان ہجرت کر کے دنیا میں پھیل گئے۔ ایک ملک کا حال بتاتا ہوں، 1 سال اور 1 مہینہ ہوا، 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، آج ستمبر کی 14 تاریخ نہیں ہوئی۔ 20 سال میں 20 لاکھ افغان مجاہدین کی شہادتیں ہوئی جو امریکہ نے کی، 1 کروڑ افغانی مسلمان افغان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آج پھر سے 1 سال اسلامی مملکت کو اور 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، پھر واپس بمباری کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا میں ایک تنظیم ہے جن کا نام داعش ہے، جو مسلمانوں کی ہے۔ امریکہ نے اس تنظیم کو جنم دیا ہے، عراق ختم کیا داعش نے، اور عراق صدر صدام حسین کی سلطنت کا خاتمہ امریکہ نے کروایا داعش کے مسلمانوں کے ہاتھ۔ فلسطین کے نگہت کمزور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے داعش کے ہاتھ۔ افغانستان کی سرزمین پر بڑے بڑے مائع ناز علم، مساجد، دینی درسگاہیں داعش بمباری کر کے ختم کر رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے جو امریکہ کا پٹھو ہے، کبھی عراق کے خاتمے پر، کبھی شام کے خاتمے پر، کبھی فلسطین کے خاتمے پر، اور ابھی افغانستان کے خاتمے پر یہ تلا ہوا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو اسلامی سلطنت اچھی نہیں لگتی۔ ہم کتنے ہیں؟ ہم 200 کروڑ ہے، ہمارے 57 اسلامی ملک، اور بھارت میں ہم 35 کروڑ۔ ہم کم نہیں ہیں۔ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی مسلم قوم کتنی ہے؟ 2 ارب، 1 ارب 100 کروڑ، 2 ارب 200 کروڑ، ہم تو 200 کروڑ ہیں۔ آج کا تجزیہ تازہ رپورٹ، 57 اسلامی ممالک اور مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 2 ارب 200 کروڑ، اور بھارت میں عجیب چیلنج سے مسلمان گزر رہا ہے۔ سیاسی اختلافات، عہدہ اور کرسی کی حوث انسانیت کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کی عظمت محبت دل میں ہے
पहले नंबर में अल्लाह बिठाना चाहिए, फिर अल्लाह का रसूल, फिर माँ बाप। सहाबी जलील खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक बात नकल कर दूं इस दावे पर। गज़वा बदर था, सन हिजरी 2 थी। अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद सहाबी है जिन्होंने अपनी मर्जी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम बना दी थी। अल्लाह के पैगंबर से इश्क और मोहब्बत बहुत बचपन से यारी थी। इनका एक बेटा बदर तक इस्लाम नहीं लाया था, गज़वा बदर के बाद इस्लाम लाया। जब गज़वा बदर के बाद वो इस्लाम ला चुका, एक दिन अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में मौजूद था और अपने बाप से कहा, अबू जान, एक बात मेरे दिल में बार बार खटक रही है, वो आपसे कहना चाहता हूं। जब गज़वा बदर हुआ, आप अल्लाह के नबी की तरफदारी में 313 मुजाहिदीन इस्लाम के साथ लड़ रहे थे। आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत आपके दिल में, आपने तर्के वतन भी किया, मक्का छोड़कर मदीने में बस गए। दूसरे साल में बदर हुआ, ऐन मारिके में हम लोग आपके मुकाबले में थे, बाप बेटा आमने सामने थे। बेटा खुद अपने बाप से कहता है, वो भी अबू बकर सिद्दीक का बेटा, आप अल्लाह के नबी की हिमायत में, इस्लाम की हिमायत में, अल्लाह की मोहब्बत में, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए बदर लड़ रहे थे। आप 313 थे, हम 1300 थे। बदर में कई मर्तबा आप मेरे तलवार की जद में थे। मैं चाहता हूं एक तलवार में काम तमाम कर देता। कई मर्तबा आप मेरे तलवार की घाव में थे, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत पीदरी और शफकत पीदरी जोश कर जाती थी। क्या हाय, ये तो मेरा बाप है जिससे मुझे जन्म हुआ है, इसलिए बाप होने की मोहब्बत आप पर हमले से मुझे बचा देती थी, इसलिए मैं आप पर हमला नहीं कर सका। ये बेटा अपने बाप से रजूआत करता है, कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर का जवाब, इसलिए मैंने आपको कत्ल नहीं किया और बाप की मोहब्बत के गलबे ने आपके कत्ल से मुझे रोक दिया। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर का जवाब सुनने के काबिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा, अगर एक मर्तबा भी तेरे बाप की तलवार की जद में तू आ जाता तो कसम खुदा ताला की मैं तुझे कत्ल कर देता। क्यों? बाप थे, वो तो बेटे थे, क्यों आखिर ऐसा जवाब क्यों दिया? हालांकि अल्लाह का नबी फरमा चुका है, अरहमो उम्मती बी उम्मती अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह का पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सिद्दीक अकबर नबी के बाद पूरी कायनात में सबसे नरम दिल इंसान, रहमा बैनहुम। इतना कड़क जवाब क्यों दिया? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी है, नबी की मोहब्बत बैठ चुकी है। इस्लाम कदम का दुनिया में बचाने के लिए हमने बदर की लड़ाई लड़ी थी, अल्लाह की निस्बत से मैं लड़ रहा था। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी हो, उस दिल के अंदर कभी भी मखलूक की मोहब्बत बैठ नहीं सकती है। इसको अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं। सहाबाए किराम ने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर फमा बद्दलू तब्दीला। जिस मोहब्बत का परचम पैगंबर की सोहबत में रह करके वो लहरा चुके थे, जिंदगी के आखिरी सांस तक उसको बाकी रखा था। तो पहले नंबर में अल्लाह के अवामिर की अजमत, आज इसकी जरूरत है। मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज से मस्जिद खाली, जुमा ईदेन में कोई मस्जिद तंग न पड़ती हो ऐसा नहीं। जुमा ईदेन में तमाम मस्जिदें तंग, बाकी तमाम दिनों के अंदर 1 सफ, 1.5 सफ, 2 सफ, फजर की नमाज में मुश्किल से आधी सफ, तमाम मसाजिद का तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह यही हाल।
کیوں؟ اللہ کے اوامر کی عظمت نہیں ہے. اللہ کی عظمت جب نہیں ہے، اللہ کے قوانین کی عظمت نہیں ہے، تو اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے. جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے تو اللہ کی محبت بھی دل میں نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے نمبر میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے اوامر کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی تو سوچے گا ہائے میرے رب نے بغیر دوائی کے، بغیر گولی کے رات کو چین کی نیند مجھے نرم بستر پر سلا دیا. میں تو سو گیا تھا، مر گیا تھا. اللہ پاک نے النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے. نیند آدمی جب سو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، اسے روح چلی جاتی ہے اور پھر صبح میں اٹھتے وقت واپس روح اس کالب کے اندر ڈالی جاتی ہے. اس لیے صبح میں اٹھ کر کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سلایا، جو مجھے بیدار کیا جس نے، اور ایک دن مر کر کے اسی کے پاس جانا ہے. دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، مجھ مردے کو اس نے زندہ کیا. ما اماتنا، اور پھر جانا بھی اللہ کے دربار میں ہے. یہ دعا پڑھتا ہے. لہذا کوشش کرو اللہ کے اوامر کی عظمت دل میں بجا لاؤ، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت جو حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں تھی. دوسری چیز اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ. پہلی چیز کا حاصل کیا ہے؟ آدمی اللہ کا ہو کر کے رہ جائے. نماز، روزہ، زکات، حج، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، بھرپور اہتمام، ہر وقت کی دوڑ اللہ کی طرف، ہر وقت کا اوڑھنا بچھونا اللہ، دوسری کوئی چیز نہیں. اسلام کی ایک بنیاد مضبوط، پاورفل، لیکن دوسری بنیاد، اسلام کا دوسرا رکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ. اللہ کی مخلوق الشفقۃ علی خلق اللہ. اسی لیے آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من یحسن الی عیالہ. ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. مسلمان ہو یا ہندو ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، کافر ہو یا بدھسٹ ہو، انسان ہو یا جنات ہو، جانور ہو یا حشرات الارض ہو، یہ سب اللہ کا پریوار ہے. اللہ کے پریوار میں سب سے اچھا اللہ کے یہاں کون ہے؟ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے. اسے دین کی دوسری بنیاد اللہ سے تعلق کے ساتھ اللہ کے مخلوق کی خبرگیری کرنا، اصلاح بین الناس کے کام کرنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نواجب الحق، پیغمبر 5 کام کرتے تھے. ہماری دعوت کی محفلوں میں 5 کام کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ 5 کام سے پہلے پیغمبر کے 5 کام تھے جس کی ضرورت ہے. ہر داعی کو ضرورت ہے، ہر عالم کو ضرورت ہے، ہر شیخ خانقاہ والے کو ضرورت. عام طور پر ہماری تینوں محنتوں میں سے یہ 5 کام نکل گئے. دعوت میں سے بھی نکل گئے، تعلیم میں سے بھی نکل گئے، اور خانقاہ میں سے بھی نکل گئے. دعوت کے 5 کام تو ہوئے، لیکن پیغمبر کی دعوت سے پہلے کے 5 کام جو پیغمبر کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا وہ یہ تھے. انک لتصل الرحم، آپ ناتا جوڑتے تھے. تحمل الکل، بوجھ میں مبتلا مخلوق کے بوجھ کو دور کرتے تھے. تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے تھے. تکسب المعدوم، بیوہ، یتیم، مسکین، مسافر، کلاش، محتاج، اپاہج، اس کی ضروریات پیغمبر پوری کرتے تھے. وتعین علی نوائب الحق، زمانے کے حوادثات پر لوگوں کی مدد کرتے تھے. ابھی ہمارے پڑوس ملک پاکستان میں جب سے پاکستان بنا
75 साल हो गए। पाकिस्तान जब से बना तकसीम हिंद के बाद तकसीम हुआ, पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एक था। हिंदुस्तान बहुत फैला हुआ। जमीनी रकबे के एतबार से आप राजस्थान चले जाएं तो बॉर्डर पर यह पाकिस्तान की मस्जिद है, ये हिंदुस्तान की मस्जिद है। पाकिस्तान की जामे मस्जिद की फजर के अजान से हिंदुस्तान की मस्जिद महल्लावारी में अजान होती है। हमने वहां नमाज पढ़ी है, सामने दिखती है। कच्ची बॉर्डर है, वहां के मुकीम, यहां जुमा मस्जिद नहीं है, वहां बॉर्डर क्रॉस करके जुमा पढ़ के आ जाते हैं और इजाजत भी होती है। फैला हुआ बहुत बड़ा रकबा, फिर तकसीम हुई। इतिहास में जब से पाकिस्तान बना इतना बड़ा सैलाब कभी भी नहीं आया जो अब पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। पानी का अजब, बड़े बड़े उलमा के कुलूब हिल गए, अजीब किस्म की तबाही मची। लाखों नहीं करोड़ों जानवर मौत की घाट उतर गए। लाखों बच्चे मां बाप से बिछड़ गए। हजारों की तादाद में अमवात हो गई। मौत का कोई हिसाब नहीं। काफी दिनों के बाद कीचड़ में से लाशें बरामद होती है। अभी का वाकया है, चालू है ये। सैलाब के नताइज बस वो भुगत रहे हैं। कल भी कीचड़ में से लाशें निकल रही है। किसी घर में बच्चे रह गए, मां बाप चले गए। कहीं मां बाप चले गए, अनाथ बच्चे हो गए। जानवरों का तो कोई खैर जिक्र ही नहीं। मुस्तकबल करीब में इस मुल्क के उभरने की कोई बज़ाहिर शक्ल नजर नहीं आती है, इल्ला इंशाअल्लाह। पैगंबर इन हालात में तईन वाला नवाजिबिल हक जमाने के हवादिसात पर, अल्लाह के इन फैसलों पर और कहरे खुदाबंदी में लोगों के आंसू पूछते थे। ये करने के काम है। इससे दावत मजबूत होगी, इससे तालीम मजबूत होगी और उससे तज़किया मजबूत होगा। कोई भी हो, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी ऊंट आता, अपने आका की जुल्म की शिकायत गर्दन डाल कर करता, कभी हिरनी आती और किसी सहाबी ने शिकार के लिए खीले से बांध दिया है। पैगंबर से इजाजत लेकर अपने बच्चों को जंगल के अंदर दूध पिला करके वापस खड़ी हो जाती। वाकयात मशहूर। वो नबी जिनकी ऊंटनी कसवा पैगंबर के दुनिया से रहले फर जाने के बाद भूख की हालत में तड़प तड़प करके जान दे दी। वो खच्चर जो पैगंबर का था, अल्लाह के नबी की जुदाई के सदमे में कुएं में अपने आप को झोंक करके जान दे दी। लेकिन नबी के बाद जिंदा रहना इन्होंने पसंद नहीं किया। वो ऐसी जात थी, अशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव। यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, अपाहजों पर, माजूरों पर, बीमारों पर नबी ने फरमाया, बीमार के घर सुबह में जाओ, खबर निकालो, शाम तलक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। मैंने एक मर्तबा किसी मस्जिदवान जमात में मेरी जब बात थी यही पर गालिबन मैंने कहा था, मस्जिदवान जमात का एक काम यह भी है, 3 दिन की तश्कील करते हैं, वसूली करते हैं, 10 दिन की वसूली करते हैं, चिल्ले की वसूली करते हैं। एक जमात रोजाना उन घरों की तरफ जाए जो मोहल्ले में बीमार हो और उनकी बीमार पुरसी करे। इसी एक बस्ती का वाकया है हमारी। एक आदमी को कैंसर हुआ, इलाज हो गया, सैयद बिरादरी में से था। 4 साल के बाद आइन उसी तारीख में फिर कैंसर हुआ, फिर इलाज हुआ, अच्छा हो गया। 4 साल के बाद फिर आइन उसी तारीख में तीसरा कैंसर हुआ। अजाइबात कुदरत तो देखो। एक बीवी है, एक मानसिक बच्चा है, 3 बेटियां हैं। 12वें साल पर फिर उसका इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद बीवी का भी इंतकाल हो गया। वो अल्लाह की अजीब कुदरत की करिश्मा साजी, एक पागल लड़का छोड़ा,
3 लड़कियां छोड़ी। अल्लाह की कुदरत की करिश्मा साजी से देखो, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। हॉस्पिटलों की खबर, जेलों की खबर निकालना, जो जेल में कैद है 2 तरह के लोग होते हैं। एक निर्दोष कैदी, हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेलों के अंदर 50,000 से ज्यादा मजलूम कैदी है, जिसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 18 से 20 हजार है, जिसमें से अक्सर कुल के करीब निर्दोष भी। अल्लाह के पैगंबर खबर निकाला करते थे, अशफक़त अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव, इस्लाह बैनन नास, समाधान करना। जो आदमी 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, मकबूल हज जो उम्रे का सवाब मिलेगा। 10 बरस के नफल एहतिकाफ से बेहतर है। आज तोड़ की मेहनत तो आदमी करता है, जोड़ की मेहनत नहीं करता, वो भी खाली हवस पूरी करने के लिए, वो भी खाली कुर्सी की लालच में, और वो भी खाली अपनी मनमानी में। बहुत दूर तक आप देखो इख्तलाफात की बुनियाद क्या है। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि आदमी शफकत वाला मामला, ऐसे कम लोग होते हैं। मैंने ये मजमून इसलिए भी इख्तियार किया कि पिछली शबे जुमा में गुलाम मोहम्मद भाई दुर्वेश, जिसको बापू के नाम से गैर मुस्लिम याद करते थे, समाज सेवा का जबरदस्त काम इस मर्द मुजाहिद ने किया। जूनागढ़ की सिविल हॉस्पिटल में जितने भी मरीज होते थे, अपना पराया, जाना अनजाना, मुस्लिम गैर मुस्लिम, एक जबरदस्त मेहनत हुई। लंबी बीमारी के बाद पिछली शब जुमा अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। हमारी समाज के मवक्कर तकरीबन 3-4 टर्म में कारोबारी के मुअज़्ज़ज़ रुकन हाफिज मोहम्मद हाशिम भाई घमेड़िया, लंबी बीमारी के बाद अल्लाह की रहमत के आगोश में समाज के चालू मेंबर खिदमत कर रहे हैं साथियों की। कभी रात 2 बज जाए, कभी 3 बज जाए, इस्लाह बैनन नास के काम, लोगों के सामने ये सिफात आते भी। नतीजे में क्या मिला? गालियां। नतीजे में क्या मिलता है? आस्ते ने चलाते। हमको आता क्या है? मारी लाखो, कापी लाखो, बारी लाखो, तोड़ी लाखो, दूसरा कुछ आता ही नहीं। जबरदस्त गलती, इसकी इस्लाह जरूरी। उम्मत के 2 ही तबके रह गए हैं जिन पर हर एक आस्तीन चलाता है, या तो वो समाज का मेंबर या वो किसी मदरसे का मौलवी साहब। गलत है। इल्म अल्लाह की जबरदस्त अदालत है। अभी इसी पाकिस्तान के सैलाब में कसम खुदा ताला की, कुछ नहीं बचा, एक बुढ़ा बचा। सैलाब में अल्लाह का कुरान, अल्लाह की मस्जिद में खुदा की कसम खा करके कहते हैं, उस सैलाब ने जो इंसानियत को तबाह करके मुल्क को बर्बाद करके चला गया, कुरान के पुट्ठे के पानी भिगो नहीं सका। और वो बता रहा है कुरान का नुस्खा बिल्कुल क्लियर कट है। कसम खुदा ताला की, अगर किसी आलिम की उसका इल्म की बुनियाद पर किसी ने गाली दी और तौबा करने से पहले 12 काफिर मरा। बहुत जबरदस्त लम्हा फिक्रिया है। कौन उम्मत का तबका होगा कि इस्लाह बैनन नास के काम करेगा, इसका समरा और सीला गाली के अलावा कुछ नहीं। जुमा की मुबारक मौत नसीब हुई, कुरान सीने में शहादत की मौत मिली। अल मक्तूल शहीदुन, पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद। मैंने ताज़ियत की मजलिस में 2 बातें जिक्र की थी। इनके बाप को भी मैं जानता हूं, वो भी पेट की बीमारी में जो है अल्लाह की रहमत में चले गए। पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद, लोगों के कड़वे कसेले हालात बर्दाश्त करके इंतकाम और बदले की ताकत है, फिर भी छोड़ देना यह आली हिम्मत का काम है। लिहाजा हम कदर करें,
जो लोग इखलास के जज्बात के साथ काम करते हैं, हम तो काम करने वालों से यही कहते हैं कि सीले में ये मिलेगा, लेकिन जिसको दिखाने के लिए कर रहे हैं वो हर वक्त देखता है, वो कभी सोता नहीं है, उसकी आंख में कभी ऊंघ नहीं है, उसकी आंख में कभी नींद नहीं है। लिहाजा अगर इस वजह से छोड़ रहे हो तो ये रियाकारी है, और अगर उसको बताने के लिए किया है जो न सोता है, न खाता है, न पीता है और हर एक की निगहदाश्त रखता है, तो करते रहो। शिकायत का नाम न लेना, इंतकाम और बदले की ताकत के बावजूद छोड़ देना, इंशाअल्लाह हुस्न खातिमा का जामिन होगा, जुमे की मौत नसीब होगी। बहुत बड़ी फजीलत, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत। एक काम ये करने का है, 2 दिन से सुरेश चौहान ने, जो मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा है, और काजल हिंदू युवा तंजीम की या किसी तंजीम की एक बहुत बड़ी लेडी है, दोनों का बयान कलेजे को छीन देता है। सुरेश चौहान कहता है, मजमे में आवाम के मुसलमान बेटियों से लव मेहनत करके हिंदू बना दो, उसके 10 फायदे। हम बोल भी नहीं सकते। इस भारत की धरती पर मंच पर से ऐलान होता है, क्यों? वो 10 जो वो फायदे बताता है, ऐलान हिंदुओं को, बच्चों को आजाद किया कि तुम मुसलमान औरतों से लव मेहनत करके निकाह करके ले आओ, तुमको 10 फायदे। पिछले साल पानीपत के हमारे एक मौलाना थे, वो यहां तशरीफ लाए थे। जब जमात वहां गई, अच्छे काम कर रहे थे मुसलमानों के, इसमें बुनियादी काम जो मुसलमान जवान लड़की गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात बढ़ाती है, उनको जाकर समझाते थे इस्लाम, और अगर कोई गड़बड़ हो गई इनके माँ बाप को समझाकर बच्ची के ईमान की हिफाजत करते थे। तवज्जो से सुनना, ताजा किस्सा है, इबरत, बहुत इबरत का मकाम। वो यहां घूमने के लिए आए, फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो में कुछ दम नहीं था। अब उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर, जो हिंदू युवा वाहिनी की सबसे पहली फाउंडर है, जिसने इस भारत देश में हिंदू युवा वाहिनी की बुनियाद डाली, अब हमको बोलना ही पड़ेगा। अंजाम तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अब हमको समझाना ही पड़ेगा। बेटियां रोज जा रही है, रोज भाग रही है, इसके पीछे का गुड़ क्या है, इस दाखले से समझो। ये नहीं कहूंगा तो अल्लाह के दरबार में मैं कभी छूट नहीं सकता हूं, कहना ही पड़ेगा। इनको रोकने, जब ये मंच पर से कहते हैं, हमारी बेटियों को ललकारते हैं, तो हम मुसलमानों से हक की बात न करें? जरूर कहेंगे, होगा जो होगा, अल्लाह मालिक है। अब प्रज्ञा ठाकुर ने, आप नहीं जानते, 2002 के फसादात के बाद जेलों की सलाखों के पीछे थी, कहां जानते हैं? मोबाइल को बहुत जानते हैं। हम अपने जुल्मों को भूल चुके हैं। जब सबने इसको लात मार दी, तब मुसलमान इसको अपना रहा है। गुजरात में से भी, देश में से भी, सब इसको छोड़ रहे हैं, तो मुसलमान इसको अपना रहा है। किसी का ठुकराया हुआ मुसलमान ले रहा है, अक्ल बसीरत से काम नहीं लेता। समझ जाओ क्या कह रहा हूं। उसने इस मौलवी साहब का वीडियो चेक किया, इसमें कुछ था नहीं, वो आए थे और ये पता हुआ था, बस इतना, दूसरा कुछ नहीं। अब इसने यूट्यूब चैनल चला रहे थे, चेक किया, उसमें ये वीडियो मिल गया जिसमें सोमनाथ का मंदिर। फिर उन्होंने सोमनाथ के ट्रस्टियों को ये भेजा और इनको फरियादी बनाया। मौलवी साहब को पानीपत से पकड़ लिया गया। पहली इंक्वायरी इस इलाके का मैं
इस वजह से मुझ पर एक पुलिस अफसर की आई थी जो आईबी में थे, यूए, बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, लेकिन उसने अपनी पॉलिसी के साथ इंक्वायरी की, हमने लाइल्मी का इजहार किया और हकीकत यही थी। चंद घंटों में रिहा हो जाएगी, इस बात का वसीका दिया था। 3 महीने जेल में रहे, यहां तक कि जूनागढ़ की जेल के अंदर हाफिज भी थे, आलिम भी थे, पूरा कुरान तरावी में सुनाया भी। और पहली मर्तबा इतिहास में जूनागढ़ की जेल में, ये रमजान में, इसके अगले रमजान में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पूरा कुरान तरावी में साथियों ने शायद मुसलमान जमात के साथ तरावी पढ़ते थे। काम करते हैं, हालात का जायजा, पते की बातें मैं आपको बताता हूं। अब मेहनत हुई, जमानत मिल गई 2-3 महीने के बाद, कोशिश हुई, वो हमारे जमीयत के साथी भी, काम करने वाला फाल नौजवान तबका भी। अभी दूसरी पेशी में परसों मुलाकात हुई। इसका पसे मंजर क्या था? इसका पसे मंजर ये कि पानीपत में सुनने के काबिल बात, मुसलमान बेटियां लव जिहाद में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क की पादाश में जो चली जाती है और वो मुर्तद हो जाती है, इनको ये बचा बचा कर मेहनत करके इसके इस्लाम की, दीन की हिफाजत में अपना वक्त, अपनी जान कुर्बान करते थे। एक जोड़ा था, आज भी मौजूद है। एक लड़की थी जो मुसलमान के घर से निकल करके चली गई थी। 5 साल हुए, 5 साल। अब वो बेटी मां के पास आई, बाप तो मर चुका। इस घर में 3 या 4 बेटियां थी, मर चुका बाप। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो या बहनें, या 2 बेटी या बहन, 1 बेटी या बहन, उसकी तरबियत करे, कफालत करे, दीन सिखाए और जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा दे, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नत दिलाने का जिम्मेदार हूं। कोई मर्द नहीं खानदान में, मुसलमानों 4-4 बेटियां हैं। पहली बेटी का निकाह हुआ है, निकाह नहीं तो गैर मुस्लिम के साथ चली गई है। वो बेटी 5 साल के बाद अब घर आती है, अभी 5 साल के बाद अब घर आती है। मां है, दिल में शफकत और मोहब्बत होती है, बेटी को जगा दी, उसका दर्द दुख पूछा। बेटी ने कहा मैं नमक हराम हूं, इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अम्मी जान मैं मुर्तद नहीं हुई हूं, मैं मुसलमान हूं। ये अल्लाह का शुक्र है मैं मुर्तद नहीं हूं, मैंने इर्तिदाद नहीं, मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा था मैं मेरा धर्म पालूंगी, तू तेरा धर्म। अब वो मुझसे मुतालबा करता है, अब सुनो, या तो तू हिंदू बन जा, या तो तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे। ये अपनी मां के पास 3 लाख रुपए लेने आई थी। क्यों? क्या वजह थी? मेरी मां 2.5-3 लाख में मेरा ईमान बच जाएगा, अगर मैं नहीं दूंगी तो ये जालिम मुझे छोड़ने वाला नहीं। 2.5-3 लाख क्यों मांगते हैं? अगर मैं हिंदू बन जाती हूं तो हिंदू युवा वाहिनी उसको 3 लाख देता है। जैसे कल की सुरेश चौहान की ऑफर में 10 बातों में से एक बात है, इसलिए मैं डंके की चोट कहता हूं। ऑफर है उसकी, अगर हिंदू बन जाऊंगी 3 लाख उसको मिल जाएंगे। उसको नहीं मिलते हैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से, इस वजह से कि मैंने ईमान का सौदा नहीं किया। ये मेरी मांग, अगर तू मेरा ईमान बचाना चाहती है तो 2.5-3 लाख का इंतजाम कर। यहां घर में फाके हैं, यहां घर में पानी पीकर गुजारा हो रहा है, यहां 4-4, 3-3 बाकी बेटियां हैं जिनके लिए कोई फर्कता नहीं पैगाम निकाह देने के लिए। न कपड़े पूरे हैं, खाने के फाफे पड़े हुए हैं, पड़ोस में मुसलमान मर्दारों के महल्ले हैं, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं। हाय मुसलमानों, तुम्हारी मालदारी खुदा बर्बाद कर दे। ये कानून का खजाना है, क्या ऐसे मौके पर भी काम ना आए, ऐसे मौके पर भी काम ना आए। वो कानून का खजाना आग लगा देने के काबिल है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद होता तो आग लगा देते। बेटी के ईमान का मसला। अब यही मौलवी साहब ने कहा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
کہ اس کی وہ رقم ادا ہو جائے, اس کا ایمان بچ جائے. کہ اس سے پہلے ایک جوڑا تھا ایسا, میں اس کو سمجھانے کے لیے گیا, اس کی ماں نے مجھے بلایا. اب اس نے یہ پوری کارگزاری اپنے شوہر کو بول دی, اور اس کے ہندو شوہر نے ہندو یوا واہنی میں اپلیکیشن کی, اور اس ہندو یوا واہنی کے پرمکھ نے اس مولوی صاحب کو ٹٹولا, جانچا, کہیں ویک پوائنٹ ہے تو یہ ویک پوائنٹ ملا اور اس پر جیل کی سلاخوں میں بھیج دی, اور حقیقت میں وہ ویک پوائنٹ بھی نہیں تھا. یہ بھارت دیش کی وارتا ہے جس میں یوں کہہ رہا ہے یہ منچ سے کہ 10 فائدے ہوں گے, اور کہتا ہے تم مسلمان عورتوں کو بگلا پھسلا کر شادی کر لو, اور وہ یوں کہتا ہے کہ ہندو بہنیں مسلمانوں سے عاجز, مسلم بہنیں مسلمانوں سے عاجز ہو چکی ہے. وہ یوں کہتا ہے مسلم بہنیں مسلمانوں کے ویوہار سے عاجز ہو چکی ہیں, اور وہ 10 فائدے دیکھ کر ہندو لڑکے کو اپناتی ہیں. اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کا رواج ہے اور ہندو مذہب میں طلاق کا رواج نہیں ہے, اس لیے مسلمان بیٹی بجائے مسلمان شوہر کے ہندو کو پسند کرتی ہے, اور باقی کے 9 انشاءاللہ دوسرے موقع پر ذکر کریں گے. آپ بھی جانتے ہیں اب وعظ و نصیحت تو ہو رہی ہے, یہاں ڈرگس پر بہت ساری باتیں پہلے بیان کی جا چکی, بیانات بھی ہوئے. ڈرگس کی باتیں چلتی تھی, گھر گھر میں آ گیا, جوانوں میں آ گیا, اس کے بغیر جوانوں کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے. شراب حرام ہے, اس پر مرنے والا کفر کی موت مرتا ہے, لیکن ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے. ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی اب سخت قدم اٹھایا جائے. دیکھو گھر میں جو ہو رہا ہے, میں آپ کو بول ہی دوں, لوار واڑے میں سے ابھی اخیر میں تائی یا شیخ کی لڑکی جو بوئے اس کے ساتھ چلی گئی, کیا کہتے ہیں اس کو, پلاسٹر کا کام کرنے والا, سلاٹ سماج کے ساتھ. میرے بزرگوں قسم خدا تعالیٰ کی, اللہ کی قسم, یہ باپ رکشہ چلاتا ہے, اب کہتا ہے کہ مسلمان سماج میرا دھیان نہیں دیتا ہے. وہی باپ کی موجودگی میں وہ بیٹی 3 برس سے اس ہندو بیٹے کا جنم کے دن کیک گھر میں کاٹتے تھے, کیک گھر میں کاٹتے تھے. تب تو کہاں گیا تھا, تب تیری غیرت کہاں مر چکی تھی. ہندو بیٹے کو 3 سال اس کا جنم تیری بیٹی کے گھر میں منایا جا رہا ہے, اور اب تیری بیٹی اس کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے, اور تو یوں کہتا ہے کہ مجھے مسلم سماج ساتھ نہیں دیتا. بیدار ہو جاؤ مسلمانوں, سخت قدم اٹھانا ہے. قسم خدا تعالیٰ کی, اگر وہ بیٹی نظر آئی ہے یا بہن نظر آئی ہے, من بدل دینہ فاقتلو, من بدل دینہ فاقتلو, قتل کر دو. علاج ہے, علاج ہے, مار ڈالو, قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلو, مرتد ہو گئی قتل کر دو. آپ کا باپ ہونا کل قیامت کے دن عزت دلائے گا محمد رسول اللہ کے دربار میں. اب بہت ہو گیا, اب سن کر تھک گئے, اب عاجز آ گئے. او بیٹی اگر تو قادر آ گئی اس پر تو اس کا اس میں تناسل کاٹ ڈال. ہم تیرے ہیں اور موت کے آخری سانس تک تیرے رہیں گے. اب کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے 23 جماعتوں کو جوڑ کر کہا تھا نیتی نیم بدلو. گھاچی نہیں ڈکری گھاچی نہ گھر میں, سید نہیں ڈکری سید نہ گھر میں, میمن کی بیٹی میمن کے گھر میں. توڑو سب, مسلمان تلاش کرو. اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ, بہت باتیں دیکھو, بہت باتیں. دیندار ہے, اچھے اخلاق والا ہے, بیٹی دے دو, بیٹی دے دو اس کے نکاح میں. بہت پریورتن کا ٹائم آ گیا ہے. اب پورا دیش ان حالات کی وجہ سے اس سے کنٹاڑ گیا, اور مسلمان نے یہی گرے ہوئے ٹکڑے کو اب اٹھا رہا ہے, اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. کیسے کام چلے گا اگر کوئی بھی عالم حالات پر نظر نہ رکھ کر امت کے سامنے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے
تو آخر ہم نے علم کیوں حاصل کیا؟ آخر ہم نے تمہاری 10 سال زکات مدرسے میں جمع ہوئی اور پھر اس سے ہم نے علم حاصل کر کے ہم نے عالم کی سند کیوں لی؟ ہمارا جو ہوگا وہ اللہ مالک ہے، لیکن کم از کم میرے بھائیوں اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر گھر میں بیٹھو، ان کی تربیت کرو۔ میں یہ کہتا ہوں مخلوط تعلیم جہاں ہوتی ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہے اور معقول پردے کا انتظام نہیں ہے، اپنی بیٹی کو وہاں پڑھانا بڑھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ جائے گی پھر پورا اسلام شرم کی وجہ سے کہیں منہ بتانے کے قابل نہیں رہے، ان کے مجمع میں کہیں ہم سینہ چھوکنے کے قابل نہیں رہے۔ کتنی بیٹیاں جا رہی، میرے اندازے کے مطابق جو واٹس ایپ پر روزانہ فوٹو آتے ہیں، جب وہ اپلیکیشن ڈالتی ہے روزانہ جو فوٹو آتے ہیں، پچھلے 10 دن میں 15 بیٹیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ ہمارے سوراشٹر میں سے چلی گئی، جس میں سرے فہرست جام نگر، بھاؤ نگر وغیرہ ہے۔ وہ ڈنکی کی چوٹ سریش چوہان کہتا ہے کہ 10 فائدے میں تمہیں دیتا ہوں، تو اس پر کیا یہ حکومت کی طرف سے پشت پناہی نہیں؟ پھر کیا وہ منصابے ایسا کرے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ چلو آویدن پتر دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تمہارے چلے جانے کے بعد ٹوکری کی ردی کا ٹوکرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے قانون اور ضابطے کی بھی رعایت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر مرتبہ ہم کو قانون نہ سمجھایا جائے۔ اب کچھ الہامی باتیں جو خدا دل میں ڈالتا ہے تہجد کے وقت میں، وہ ایمانی غیرت کی ضرورت ہے ماں باپ کو۔ اگر ناشائستہ حرکت دیکھو تو وہ ذلت کا دین آنکھ دیکھے، اس سے پہلے گورے گورستان میں وہ بیٹی اچھی ہے، سمجھ جاؤ۔ اگر 2 چند واقعات درجن مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر اگر یہ کر لیں، مالک کے عزت کی قسم صبح قیامت تک کوئی بیٹی ہمت نہیں کرے گی۔ ضرورت ہے، اپنانا چاہیے۔ اور جو لگے ہوئے نوجوان ہیں رات دن، ان پر آستینیں نہ چڑھائے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اگلا پچھلا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو سیرے فہرست ہوتے ہیں، لسٹ میں نام ہوتے ہیں، کون کیا کرتا ہے؟ ہر حکومت کی خفیہ ایجنسیاں کام کرتی، بلکہ اب تو حکومت کو تو چھٹکارا ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے ایسے دلال ہزاروں ملتے ہیں جو بغیر ان کی انکوائری کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ملے کرے، وہ اپنا کام کریں گے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ اللہ کا علم اور اسلامی غیرت کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ بہنوں کا اس قدر چلا جانا، بچوں کی ماؤں کا اس طرح چلا جانا بہت شرم کا مقام ہے۔ لہذا اسلام کی دونوں بنیادیں، یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ، یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت ہے۔ جب یہ دونوں بنیادیں مضبوط ہوگی تب ہم مضبوط رہیں گے، ایمان مضبوط رہے گا۔ ابھی ہم 35 کروڑ ہے اور ورلڈ میں ہم 200 کروڑ ہے، 200 کروڑ بہت بھاری تعداد ہے۔ لہذا ڈر کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عزت کو بچانے میں، غیرت کو بچانے میں، حمیت کو بچانے میں، دین ایمان کو بچانے میں اپنا اتحادی پلیٹ فارم مضبوط رکھنا پڑے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں سیاسی کسی تنظیم میں چاہو تم لڑو، چاہے تم وزیر اعظم بن جاؤ، چاہے تم پی ایم سی ایم بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اسلامی اتحاد کو اگر پارا پارا کیا، قسم خدا تعالیٰ کی وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اس طرح جیسے میں نے ابھی بیٹی کے بابت پیغمبر کا ارشاد سن کر کے سختی برتی، پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر ہم کو سختی برتنی پڑے۔ اسلامی اتحاد مضبوط کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی 2 اہم بنیادیں ہیں، ان دونوں بنیادوں پر ہم مضبوط رہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات کی محبت اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت، اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔